Good morning, guys. Are you getting my voice? Okay, sir. DVMS class ఎంతమంది వచ్చారు ఇందాక? 7 sir. 5, sir. 11. 7 sir. 7. ఏం జడతయారయ్యారు మీ క్లాస్ వాళ్ళు? చివరికి అసలు ఎవరు రావట్లేదు క్లాస్ చివరికి వచ్చేటప్పటికి. 7 members. అంటే DBMS 2 times జరిగింది సార్. ఇంకోటి మధ్యాహ్నం కదా ఉంది షెడ్యూల్లో. లేదు ఈరోజు 2 పీరియడ్లు ఇప్పుడే జరిగాయి. మార్నింగ్ కంటిన్యూషన్ 2 hours జరిగిందా? Yes, sir. అవును. అయితే మాత్రం మరి 7 హ్యూజ్ నెంబర్, తట్టుకోలేనంత మంది వచ్చారు క్లాస్ కి. అసలు డివిఎంఎస్ ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలియట్లేదు. అది అవసరమైనప్పుడు తెలిసేది మీకు. సో ఐ థింక్ మనం కూడా వెయిట్ చేయటం అనవసరంగా, ఎవరు రారు కదా. ఎందుకంటే ఎవరు వస్తారు? ఇంకా 6 members వచ్చారు. మొత్తం 8, నా 2 అకౌంట్లు ఉన్నాయి, తీసేస్తే 6 members. ఓకే అండి. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ద inner classes or nested classes in Java. Okay, we are going to discuss about the one concept that is called the nested classes or inner classes in Java. What is a nested class or inner class? What is a nested class or inner class? ఎలా చెప్పుకోవచ్చు నెస్టెడ్ క్లాస్ అంటే? Inside a class. Inside class, inside a class. Declared inside another class. A class which is declared inside a class is called as a nested class or inner class. We can take a class which is the inside another one. See, we are taking one class here. One class తీసుకున్నాము. We are taking a single class. ఒక class తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ క్లాస్ లోపల ఇంకొక క్లాస్ రాస్తున్నాను. I am writing one more class inside this one. See, this is the class which is inside the one another class. So this is called the nested class. This class is called as nested class or inner class. Okay, today we are going to discuss about some points about this one. Okay, now when we come to the nested classes or inner classes, a class which is declared in another class or interface is called a nested class or inner class. We can call it as a inner or nested class. Clear? When we come to the Java nested classes, what is the use of this concept of nested classes is we can logically group. Okay, by the help of this nested classes concept, all the related classes can be formed into a single logical group. Okay, with the help of this nested classes, the advantage is whenever we have a set of related logical classes are there, a group of classes are there, all those group of classes which are related to one another can be grouped into a single one. Okay, with the help of this concept of nested class, so that they can be easily readable, all are available in the single location and they can be easily maintainable.
while doing the large projects, okay, they want the different classes, different groups of classes are required for doing different tasks. For doing different tasks, they want different groups of classes. So for easy maintainability, what they will do is they will use the concept of nested classes. With the help of this nested classes concept, they will group all the related classes for some work into single class. Inside one single class, they will place all the classes which are related to one particular work. Okay, like that they will group the logically related group classes will be logically grouped into a single one with the help of this concept of inner class. Inner classes are nested classes. What is the advantage by logically grouping these means? The advantage is మీకు ఇప్పుడు ఫ్లాట్ క్లాస్ ఉందా అండి? సార్ ఒక్కోసారి 2 కూడా తీసుకుంటారు సార్. The advantage here is it is readable, more readable. We can easily read the classes and also maintainable. Okay, so that with the classes can be easily readable and maintainable if we are logically grouping that one. Here one important point is, most important point is, if we are using nested classes, the inner classes can access all the members of the outer class. The inner class can happily access the members of the outer class, but the reverse is not possible. The inner class can access the members of the outer class, including private members of the outer class also can be accessed by the inner classes. But the inner class members cannot be accessed by the outer class. The outer class cannot access the members of the inner class, whereas the inner class can happily access the members of the outer class. అది మన ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం ఆ పాయింట్. సో ఒక ముందు డెఫినేషన్ క్లియర్ అండి. వాట్ ఈస్ ద నెస్టెడ్ క్లాస్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ద డెఫినేషన్? దీని సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది. ద నెస్టెడ్ క్లాస్ విల్ బి లైక్ దిస్ వన్. ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్ వన్. ఒక క్లాస్ జావా అండర్స్కోర్ అవుటర్ క్లాస్, దాని లోపల దాని కోడ్ దానికి రాసాము. అవుటర్ క్లాస్ కోడ్ రాసాము. outer class code తో పాటు we are writing one more inner class inside that one. Okay, that is the thing. Okay, when we come to the advantages of this Java inner classes, okay, see the advantages. Okay, one advantage is, okay, anda మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అండి, we can logically relate all the group classes into a single one. Nested classes represent a special type of relationship that it can access all the members of the outer class, including private. With the help of these nested classes, the inner class can happily access all the members of the outer class, including private members also. That is the one advantage with the help of this one, including private members also. Generally, if there are any private members, outside classes cannot access the private members of a class. So there are some private members are there, but this class has to access the private members. So what we will do is, then if we make that class as a nested class, happily it can access the private members of the class also. That is the one advantage. Second advantage is, okay, with the help of nested classes, we can develop a more readable and maintainable code with the help of this one. That is by logically grouping them into a single one. We can easily develop a more readable and maintainable. That means the code will be more clarity and also maintainable. Easily we can find if there are any errors or what is happening. We can maintain the code easily. Clear. Next, code optimization. Okay, that means we can use the less code with the help of these nested classes. The code can also be reduced. Less amount of code can be used for writing the program. These are the some advantages of this one. Clear. These are the three major advantages of the Java inner classes. Code optimization. Code can be more readable and maintainable, and we can access the outer class private members. Even private members of the outer class can also be accessed by the inner members of the class. These are the advantages of this one. After this one, now we have to see the types of nested classes. When we come to the nested classes, there are two types are there: non-static nested class, static nested class. The inner class can be static or non-static. If the inner class is a static one, then it is a static nested class. If it is not a static, then it is called the non-static inner class or simply inner class. Non-static inner classes are simply called as inner classes. Static inner classes are called static nested classes or static inner classes.
Clear. Two types are there. First, we will see about the static nested class. Then we will go for the non-static one. See, I am taking an inner one static. Okay, static inner class తీసుకున్నామండి. We have taken a static nested class or static inner class. We have taken. ఈ కామెంట్ లైన్ వద్దులేండి. వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది కదండి. Now see, ఇలా స్టాటిక్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ స్టాటిక్ మెథడ్? ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఇట్ కెన్ డూ? మన ప్రోగ్రామ్ లో నార్మల్ ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంటే అది ఏం చేయగలదు? If a program contains a static method, what it can do? A static method మనం చెప్పుకోండి, one static method can call another static method directly. If the class contains two static methods, one static method can call another static method directly. Clear అండి? ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు అదే లాజిక్ యూజ్ చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అవుటర్ క్లాస్ హ్యాస్ ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉందండి, ఇంట్ ఏ ఉంది, అలాగే ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంది. ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాము, ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాము ఇన్సైడ్. ఓకే, నౌ ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ ద అవుటర్ మెంబర్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. క్లాస్ లోపల అవుటర్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ అని ట్రై చేస్తున్నాను. నేను సమ్ అనే ఒక మెథడ్ రాశాను. హియర్ ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ దెమ్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఆఫ్ సమ్. ఒకే లైన్ లో ఇన్స్టెన్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ రెండు చెక్ చేస్తున్నానండి. See here, what has happened? ఈ లైన్ మీనింగ్ చదవండి, ఎర్రర్ చదవండి. వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్? ఎవరు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదండి. వై పీపుల్ ఆర్ కీపింగ్ కామ్? మన క్లాస్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ద స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ డైరెక్ట్లీ. స్టాటిక్ మెంబర్స్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. ద స్టాటిక్ మెంబర్స్ వేరియబుల్ బి ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఎందుకని? బి ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఒక అవుట్ సైడ్ క్లాస్ యొక్క స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని ఇట్ కెన్ హ్యాపీలీ డైరెక్ట్లీ ఇట్ కెన్ కాల్ దెమ్, బట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కెనాట్ బి డైరెక్ట్లీ కాల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ, ఈ అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ తో పాటు మనకి ఇక్కడ మనకు అవుటర్ క్లాస్ లో ఇంకొక మెథడ్ ఒకటి ఉంది, డిస్ప్లే అనే మెథడ్. అవుటర్ క్లాస్ లో ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంది. నేను ఏం చేశాను అంటే డైరెక్ట్ గా సమ్ ద్వారా దానికి కాల్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుందో చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఎలో చేస్తుందా లేదా? డిస్ప్లే స్టాటిక్ అయితే ఎలో చేస్తుంది. ఒకవేళ డిస్ప్లే కనుక నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎలోయింగ్. దట్ మీన్స్ దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ద స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ద స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద outer class. It can't access the instance members of the outer class. Only it can directly access the static members of the outer class. Outer class యొక్క static members ని variables అవ్వచ్చు, methods అవ్వచ్చు. A static inner class can directly access the static members of outer class, but it can't directly access the instance members of the outer class, non-static members of the outer class. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ చేయలేదు, కానీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ మాత్రం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయగలరు. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం, దెన్ వి విల్ డిస్కస్. ఇప్పుడు ఈ ఇన్నర్ క్లాస్ లో మన యాక్సెస్. ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఈ ఇన్నర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మనం ఫర్ దిస్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్? హౌ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ సి outer class dot inner class. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఓబీజే అనుకుంటున్నా. అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్ ఓబీజే అనుకుంటే న్యూ outer class dot inner class of. See,
syntax outer class name dot inner class name space object is equal to new outer class name dot inner class name. Whenever we want to create an object to the static inner class, the syntax is this one. The syntax is this one. Clear? ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఏం చేస్తానంటే I am calling that one. obj ద్వారా obj dot sum కాల్ చేస్తున్నాము. See that one. నేను రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ అవుతుంది. B20 ఇచ్చాం కాబట్టి sum is equal 20 వచ్చింది. అదే మనం డిస్ప్లే కూడా లోపల కాల్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే డిస్ప్లే స్టాటిక్ చేస్తున్నాను. See, this is a static method of outer class. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 వస్తుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఏంటంటే 2 పాయింట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద ఇన్నర్ స్టాటిక్ క్లాస్. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద వన్ సింటాక్స్ వీ హావ్ సీన్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్ వీ హావ్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ the static inner class can only directly access the static members of the outer class. It can't directly access the instance members of the outer class. ఆ 2 పాయింట్స్ క్లియర్ కదండి ఇప్పుడు? క్లియర్ అండి. మరి ఇప్పుడు మనకు డౌట్ ఏంటంటే సరే సార్ అవుటర్ క్లాస్ లో ఉన్న స్టాటిక్ మెంబర్స్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, మరి ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా? How the static inner class can access the instance members of outer class? మరి ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. నేను డిస్ప్లే అనేది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. నాకు ఏ అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, ఈ ఏ కూడా యాక్సెప్ట్ అవ్వాలి. మరి ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. అప్పుడు దానికున్న ఆప్షన్ ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా? హౌ? ఆబ్జెక్ట్ యా అది ఆబ్జెక్ట్ అవుటర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఆప్షన్ లేదు, డైరెక్ట్ దానికి రైట్స్ లేవు కాబట్టి ఇట్ విల్ కాల్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. అవుటర్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని బి వద్దులేని ఆల్రెడీ ఉందిగా, ఓసి అనుకున్న అవుటర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓసి తీసుకోని ఈక్వల్ టు న్యూ అవుటర్ క్లాస్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఇది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాబట్టి ఓసి డాట్ డిస్ప్లే, అలాగే ఓసి డాట్ ఏ. క్లియర్ అండి? దిస్ ఈస్ ద నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. ఇప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంటే ఎలా? దిస్ ఇస్ ద నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 50 వస్తుంది. 30 + 20 we are getting that 50. క్లియర్ అండి? అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? when we take a static inner class, whenever we have a static inner class, the static inner class can directly access the static members of outer class, but it can't directly access the instance members of the outer class. It has to take help of the object. Clear and is it clear this one? yes sir. ఇప్పుడు మనకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఓకే ఏదో ఒక రూపంలో అవుటర్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, ఇంతవరకు బానే ఉంది. మరి ఒకవేళ అవుటర్ క్లాస్ కనుక ఇన్నర్ క్లాస్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చా? ఇఫ్ పాసిబుల్ హౌ? పాసిబుల్ అవుతుందా అవదా? ఈసారి ఏం చేద్దాం, రివర్స్ లో చూద్దామండి. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉందండి, int c = 50. ఇప్పుడు సి అనేది ఎవరి వేరియబుల్? ఇన్నర్ క్లాస్ వేరియబుల్ అండి. ఇన్నర్ క్లాస్ లో సరే దీన్ని స్టాటిక్ కే చేద్దాం కాసేపు. ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంది ఇన్నర్ క్లాస్ లో, దాన్ని అవుటర్ క్లాస్ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చా? నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా దాన్ని ఏమన్నా యూజ్ చేయొచ్చా ట్రై చేస్తున్నాను మెయిన్ మెథడ్ లో. ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ కూడా ఒక స్టాటిక్ మెథడే కాబట్టి దాన్ని చెక్ చేస్తున్నాను అండి. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ వేరియబుల్ c = +c. డైరెక్ట్ పాసిబుల్ అవుతుందండి?
అవ్వట్లేదు. సి మనం మెయిన్ మెథడ్ లో దీన్ని వాడడం ట్రై చేసామండి. సరే డైరెక్ట్ గా పాసిబుల్ అవ్వలేదు కదా, ఎలాగో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదండి, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా అన్న పాసిబుల్ అయితే ట్రై చేద్దామని వీఆర్ ట్రయింగ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఓకే అయిందా కాలేదా? ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఓకే అవుతుందండి. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ C = 50. అదే మనం ఆబ్జెక్ట్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మెయిన్ మెథడ్ ఎలాగో స్టాటిక్ మెథడే కదా, స్టాటిక్ వేరియబుల్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా అని ట్రై చేస్తే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు. డైరెక్ట్లీ ఎర్రర్ ఏమొస్తుందంటే అసలు C ఎవరో దానికి తెలియదు అంటుంది. ఇట్ ఈస్ అన్నోన్. ఓకే, C కెనాట్ బి రిజాల్వ్డ్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, ఎలాగో తన ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా మన దగ్గర, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ట్రై చేస్తాం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఒకవేళ ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఉంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఉంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అన్న డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే నో, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కూడా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేం. దీనికి మనకేం కావాలి, ఆబ్జెక్ట్ కావాల్సిందే. అంటే ఇక మనకి ఇప్పుడు దీని ద్వారా మనకు అర్థమైన పాయింట్స్ ఏంటండి? ఇన్నర్ క్లాస్ అవుటర్ క్లాస్ యాక్సెస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. The outer class cannot directly access the inner members of the inner class member. The outer class can't directly access the members of the static inner class, but static inner class can access the members of the outer class, static members of the outer class directly. Static inner class outer class లో static members ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోగలదు, but reverse is not possible. The outer class can't directly access the both static and non-static members of the inner class. The outer class must use the object of the inner class. Okay, ఇది outer class యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఇన్నర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. డైరెక్ట్లీ ద అవుటర్ క్లాస్ కెనాట్ యాక్సెస్ ద బోత్ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ క్లాస్. రెండు మెంబర్స్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. దేనికైనా సరే స్టాటిక్ మెంబర్స్ కి రెండింటికి కూడా ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. బట్ వెన్ వీ కమ్ టు ద రివర్స్ కేస్, if you take static inner class, the static inner class can directly access the static members of the outer class. It can directly access the static members of the outer class. Okay, only it requires the object of outer class when it wants to access the inner instance members of the outer class. Outer class లో instance members కు మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, కానీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అది డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. క్లియర్ అండి? పాయింట్స్ అర్థమవుతున్నాయి కదండి? మనం వాట్ ఆర్ వి డిస్కసింగ్ ద పాయింట్స్ అనేది. ఇక అర్థం కావాలంటే డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూపించుకుంటూ చెప్తున్నానండి మనకు ఆ పాయింట్స్. రెండు కేసెస్ అండి, ఇన్నర్ క్లాస్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్ ఒక కేసు, అవుటర్ క్లాస్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఒక కేసు. టూ కేసెస్ ఆర్ దేర్. అవుటర్ క్లాస్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్. రివర్స్, స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ outer class. రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంది, outer class trying to access members of static inner class. If the outer class try to access the members of static inner class, it can't directly access. It must use the object of the inner class to access either static members of the static inner class or instance members of the static inner class. It must use the object. అవుటర్ క్లాస్ కు మాత్రం ఏ వర్క్ రెండిట్లో దేన్ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా దానికి ఏం కావాలి, ఆబ్జెక్ట్ కంపల్సరీగా కావాలి, ఇన్నర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు కేస్ 2కి వచ్చాం అనుకోండి, స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ద స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ ట్రై టు యాక్సెస్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ outer class, yes, it can directly access the static members of the outer class, but it can't directly access the instance members of the outer class. ఈ 4 పాయింట్స్ క్లియర్ అండి? చెప్పండి అండి. అంటే స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఇన్నర్ క్లాస్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేకపోతున్నాం కదా సార్ అవుటర్ క్లాస్ లో. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ ని, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఉంది అనుకోండి, సమ్ అనే మెథడ్ రాస్తుంది. ఇక్కడ సింపుల్ గా రాస్తుంది చూడండి. నేను సమ్ అనే మెథడ్ ఒకటి రాసండి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ దిస్ ఈస్ మెథడ్ ఆఫ్
స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్. నేను స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ లో సమ్ అనే ఒక మెథడ్ రాశానండి. అది ఇన్స్టెన్స్ మెథడా స్టాటిక్ మెథడా లోపల? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. దాన్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామని ట్రై చేశాను. సమ్ అని కాల్ చేశాను డైరెక్ట్ గా. తీసుకుందే సమ్ అని డైరెక్ట్ గా ఇస్తే తీసుకోలేదండి. ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటది. ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే సమ్ముని తీసుకుంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే తీసుకోవట్లేదు. దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్. సరే, ఇది ఇన్స్టెన్స్ సమ్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాబట్టి ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా తీసుకోలేదులే, దీన్ని స్టాటిక్ చేద్దాం కదా అని దీన్ని స్టాటిక్ గా మార్చాను. అప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, స్టాటిక్ గా మార్చితే స్టాటిక్ గా అయినా కానీ డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటుంది. దీనికి కూడా అంటే అవుటర్ క్లాస్ ఎప్పుడన్నా ఇన్నర్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్స్ ని వాడాలి అనుకుంటే, మెథడ్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇది దానికి ఏం కావాలి? ఆ అవుటర్ క్లాస్ కి స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ కంపల్సరీగా కావాలి. డైరెక్ట్ గా వాడు యాక్సెస్ చేసుకోలేడు. లోపల ఉన్నది కనుక స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ అయితే, ఇఫ్ ద ఇన్సైడ్ ఈ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కనుక లోపల ఉంటే, ద అవుట్ సైడ్ క్లాస్ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ఐదర్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్. స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని రెండింటిని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఏది యాక్సెస్ చేయాలన్నా వాడికి ఏం కావాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ. కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. అది స్టాటిక్ మెంబర్ అయినా ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్ అయినా. ఇప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ 50 ఇచ్చాము. సి ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్, ఫస్ట్ సి ఏముంది అక్కడ? ఇన్స్టెన్స్. ఇన్స్టెన్స్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేకపోతుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే. సరే, సి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ గా డైరెక్ట్ గా తీసుకోవట్లేదు. ఒకవేళ సి స్టాటిక్ అయితే ఏమన్నా డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటుందా అని చూస్తే, స్టాటిక్ అయినా కానీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ గెటింగ్. ఈవెన్ దో సి ఈజ్ స్టాటిక్, ఒకవేళ స్టాటిక్ అయినా సరే ఇట్ ఈస్ నాన్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్. దాన్ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. దానికి ఏం కావాలి? కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ. అర్థమైందండి పాయింట్? మీకు ఒకవేళ నేను రాస్తానండి పాయింట్స్, చదవండి అండి. ఎప్పుడన్నా క్లారిటీ వస్తుంది. ఒకసారి కన్ఫ్యూజన్ ఏమన్నా ఐ విల్ టైప్ దోస్ థింగ్స్. మనకి కేస్ 1 అండి. కేస్ 1, ఇఫ్ outer class wants to access static members of static inner class. కేస్ 1 కనపడుతుందండి స్క్రీన్? ఓకే కదా? If outer class wants to access static members of static inner class, it cannot directly access them. It must use object of static inner class. అది ఫస్ట్ పాయింట్. దానికి ఖచ్చితంగా ఏం కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కావాల్సిందే. ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఇట్ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ద కేస్ 1. ఒకవేళ కేస్ 2 అండి. If outer class wants to access non-static members, అంటే ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ ని, non-static members of static inner class, అక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే సేమ్ సిచ్యువేషన్. ఇట్ కాంట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ దెమ్. ఇట్ మస్ట్ యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ అయినా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేదు, స్టాటిక్ మెంబర్స్ అయినా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేదు. ఈ కేసులో, ఈ రెండు కేసెస్ లో, కేస్ 1 కేస్ 2 లో, ఈ రెండు కేసెస్ లో ఖచ్చితంగా దానికి ఏం కావాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఇస్ కంపల్సరీ. అదే మనకి ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాం చూడండి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. దీన్ని స్టాటిక్ వేరియబుల్ చేసిన, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ చేసిన, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్.
ఇది స్టాటిక్ అయినా ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇన్స్టెన్స్ అయినా వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. ఇన్స్టెన్స్ అయినా ఎర్రర్ అవుతుంది, స్టాటిక్ అయినా ఎర్రర్ వస్తుందండి. అంటే ఖచ్చితంగా ఎర్రర్ రాకూడదంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కంపల్సరీ. అలాగే సమ్ అనే మెథడ్ ఉంది. స్టాటిక్ అయినా సరే, ఇన్స్టెన్స్ అయినా సరే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా దాన్ని మనం యూజ్ చేయలేము. స్టాటిక్ అయినా ఇన్స్టెన్స్ అయినా ఎర్రర్ వస్తుంది, స్టాటిక్ అయినా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ కంపల్సరీగా మనం ఏం వాడాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ కేసు. క్లియరా? ఇప్పుడు ఇంకో 2 కేసెస్ ఉన్నాయండి. వీ హ్యావ్ 2 more కేసెస్ ఆర్ దేర్. వీటి రివర్స్ కేసెస్. కేస్ 3 వచ్చేసి దీనికి రివర్స్ అండి. ఇఫ్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ wants to access static members of outer class. ఇప్పుడు ఎలా? If static inner class wants to access static members of outer class, it can directly access without object. It can directly access them without object. outer class యొక్క ఆబ్జెక్ట్ తో పని లేదు. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ outer క్లాస్. ఇది కేస్ 3 అండి. క్లియరా? కేస్ 4. If static inner class wants to access non-static members of the outer class, it cannot directly access them. It cannot directly access them without object. Object లేకుండా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేవు. It must use object of outer class. ఇదండి మనకు ఉన్న 4 పాయింట్స్. ఒకసారి ఈ 4 పాయింట్స్ చదవండి. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ గురించి మాత్రం మనం మాట్లాడుకునేది. రిమెంబర్, ఇవి అన్ని ఇన్నర్ క్లాసెస్ కాదండి. ఈ కేసెస్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఇఫ్ ద ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ 4 కేసెస్. ఆ 4 పాయింట్స్ ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇది క్లియర్ కేస్. చదివారా ఈ పాయింట్స్? డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ పాయింట్స్ లో క్లారిఫికేషన్ కి? సార్. ఇదే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ చూస్తున్నా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సమ్ అనే దాంట్లో సమ్ లో మనం ఏ ప్రింట్ చేయాలండి? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఏ ప్రింట్ చేయాలని డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఏ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా తీసుకోవట్లేదు, బి ఇస్తే డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటుంది. అంటే బి స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా తీసుకుంది, కానీ అదే ఏ ఇస్తే అది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ గా డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్. ఏ కావాలి అంటే మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. అలాగే కింద డిస్ప్లే మెథడ్ కూడా ఉంది. డిస్ప్లే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ డిస్ప్లే తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకని? ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాబట్టి. అదే దీన్ని స్టాటిక్ మెథడ్ చేసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ డిస్ప్లే. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ దట్ డిస్ప్లే. క్లియర్ అండి? దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ టోటల్లీ అబౌట్ దిస్ వన్, స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఈ 4 పాయింట్స్ మేజర్ అండి స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి. ఎనీబడి హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆన్ దిస్ వన్? వీటిలో కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే క్లారిటీ వచ్చిందా? స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ అయితే ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతాయంటే ఇఫ్ ద ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ స్టాటిక్. ఇన్నర్ క్లాస్ స్టాటిక్ అయినప్పుడే అండి. మళ్ళీ ఇన్నర్ క్లాస్ స్టాటిక్ కాకపోతే చేంజెస్ విల్ బి దేర్. ఇక్కడ చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ పాయింట్స్ అన్ని దేనికంటే ప్రతి ఇన్నర్ క్లాస్ కి కాదు, ఓన్లీ ఇఫ్ ద ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ
స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఒకవేళ ఇన్నర్ క్లాస్ కనుక స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ అయితేనే ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనకి అప్లికబుల్, అదర్వైజ్ దీస్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్. ఈ వీటిలో మళ్ళీ చేంజెస్ వస్తాయండి. అది పాయింట్ అర్థమైంది కదండి, అది క్లారిటీగా మీకు. ఓకే అండి, ఒక పని చేద్దామండి, నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ మనం రేపు చెప్పుకుందాం. ఎందుకంటే ఒకేసారి చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఈ పాయింట్స్ అన్ని మారిపోతుంటాయి. ప్రశాంతంగా ఈ వీడియో మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి వినండి, క్లాస్ విని మీరు కూడా టెస్ట్ చేయండి తీసుకొని. యూ డూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోండి ఈ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ మీద. ఓకే, దీని మీద క్లారిటీ వచ్చాక టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ విత్ దట్ వన్ నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ రేపు మనం కంటిన్యూ చేయాలి. ఎందుకంటే అందులో 2-3 టైప్స్ ఉన్నాయి నాన్ స్టాటిక్ లో. మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఉంది, ఎనానిమస్ క్లాస్ ఉంది, లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్, 3 వస్తాయి. మళ్ళీ అంతా స్టాటిక్ కి దానికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం we will discuss that one on tomorrow class. రేపు క్లాస్ లో we will discuss that non static inner class. This is briefly the today's class about the static inner class. ఓకేనండి, ఒకేసారి ఇప్పుడే చెప్పినా కానీ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయ్యిందండి. చెప్పండి అండి, దీని మీద డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. we will clarify these doubts anything on this one. ఓకే గైస్, దెన్ ఇంకొక పాయింట్ టెస్ట్ చేయడం మర్చిపోయామండి. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది అన్నారు, అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఒకవేళ వేరియబుల్స్ కనుక ఇవి కనుక ప్రైవేట్ అయితే, ప్రైవేట్ అయినా కానీ యాక్సెస్ అవుతుందా లేదా, అది మర్చిపోయామంటే నాకు గుర్తొచ్చిందండి. మనకేం చెప్పాడు, ఇన్నర్ క్లాస్ కెన్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అవుటర్ క్లాస్ ఆల్సో. అవుటర్ క్లాస్ యొక్క ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలదు అన్నాడు. ఓకే, ప్రైవేట్ చేసండి. ఏ అనేది ఒక ప్రైవేట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్, ఇట్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఆల్సో. డిస్ప్లేని కూడా నేనేం చేస్తానంటే ప్రైవేట్ చేస్తున్నానండి. ఐఎమ్ మేకింగ్ డిస్ప్లే ఆల్సో ప్రైవేట్. అంటే ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని, ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ని ఇట్ కెన్ హ్యాపీలీ కాల్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అవుటర్ క్లాస్. అవుటర్ క్లాస్ ఉన్న ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అయినా దీనికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. డిస్ప్లే ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ మెథడ్ అయినా కాల్ చేస్తుంది, ఏ అనేది ప్రైవేట్ వేరియబుల్ అయినా ఇట్ ఈస్ హ్యాపీలీ టేకింగ్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అవుటర్ క్లాస్ కెన్ బి హ్యాపీలీ యాక్సెస్డ్ బై ద ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు రివర్స్ లో చెక్ చేద్దాం. ఈ పాయింట్ క్లియరా? ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అవుటర్ క్లాస్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ద ఇన్నర్ క్లాస్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ వన్? ఇప్పుడు రివర్స్ లో చూద్దాం. ఒకవేళ ఇన్నర్ క్లాస్ ప్రైవేట్ అయితే మరి అవుటర్ క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోగలదా? నేను సి ని ప్రైవేట్ చేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు సి నాన్ ప్రైవేట్ డిఫాల్ట్, సి డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ ఇప్పుడు యాక్సెస్ అయింది. సమ్ కూడా నార్మల్ కాబట్టి యాక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు నేను సి ని ఏం చేశానంటే ప్రైవేట్ చేశాను. యాక్సెస్ అవుతుందా లేదా ప్రైవేట్ వేరియబుల్ కూడా? అవుతుంది సార్. అలాగే ఈ సమ్మును కూడా ప్రైవేట్ చేద్దాం. యాక్సెస్ అవుతుందా లేదా? అవును సార్. So the point is here is clear. If the inner class, static inner class contains any private members, the outer class can access the private members of the inner class with the help of object. Object యొక్క help తోటి it can access the private members of the inner class also. Similarly, if the outer class contains any private members, the inner static inner class can happily access the private members of the outer class. Static inner class outer class యొక్క private members ని యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. అవుటర్ క్లాస్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ యొక్క ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. వీటికి ప్రాబ్లమే లేదు, ప్రైవేట్ కి ఉన్నా లేకపోయినా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే, ప్రైవేట్ మెంబర్స్ కూడా ఇవి హ్యాపీగా నార్మల్ మెంబర్స్ కావాలని దే కెన్ యాక్సెస్. దట్ ఈస్ ద వన్ మోర్ పాయింట్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ అండి. సో దిస్ ఈస్ టోటలీ అబౌట్ ద టుడేస్ క్లాస్, బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఓకేనండి. ఓకే, యాక్చువల్గా అయితే మళ్ళీ వదిలేనా ఇన్నర్ నాన్ స్టాటిక్ ఇప్పుడు చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది, దాన్ని హ్యాపీగా రేపు చెప్పుకుందాంలేండి, ఇబ్బంది లేదు.
We will go on with that one on the tomorrow class. Okay, thank you very much for the today's class. Again, we will meet on the tomorrow with that one non-static inner classes. అవి అందులో 3 types ఉంటాయండి. ఆ 3 types రేపు చూద్దాం డీటెయిల్డ్ గా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా. ఓకే, ఇవాళ ఈ క్లాస్ ఏమిటి అప్లోడ్ చేస్తానండి. ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. చెప్పండి అండి. సార్ యూనిట్ 7 మెటీరియల్స్ ఏంటి సార్? మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అవి పంపిస్తానండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.